ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری بنا، یعنی اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں پر اپنا قانون لاگو اور نافذ ہوا۔ اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 ایئرز 11 منتھ اور 18 ڈیز صرف ہوئے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھل کر بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور منظوری دے دی گئی۔ چنانچہ 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ممبرز نے اس نیو کنسٹیٹیوشن پر اپنے اپنے سگنیچرز کر دیے، لیکن اس وقت کے ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر حضرت مولانا حسرت موہانی رحمت اللہ علیہ نے مخالفت کرتے ہوئے اور ویرود کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر یہ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، جس سے انڈیپینڈنٹ انڈین پیپلز کا اور فریڈم فائٹرز کا جو مشن تھا، جو مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو اور نافذ کر کے فرسٹ ریپبلک ڈے سیلیبریشن کیا گیا، یعنی پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ پھر اسی طرح ہر سال 26 جنوری جشن یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور راشٹری یادگاری دن بن گئی۔ بہرحال یہ تو 26 جنوری کی بات ہوئی۔ اب آئیے میں آپ کو ذرا سی اس وضاحت کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ یوم جمہوریت کے نام پر جو آج ہم سیلیبریشن مناتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کتنی قربانیاں ہیں۔ ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے اور اس دیش واسیوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اور اس دیش کا ایک انڈیپینڈنٹ لا نافذ کرانے کے لیے، تیار کرانے کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں۔ یہ بہار اور جشن کا دن 1-2 انگلی کٹا کر نہیں ملا، 1-2 سال احتجاج کر کے نہیں ملا۔ اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب بھی 1947 تک 90 ایئرز بنتے ہیں۔ حالانکہ جنگ آزادی کی اسٹارٹنگ اور شروعات و ابتدا 1857 سے نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اور 100 سال پیچھے جانا پڑتا ہے۔ 1700 سے 57 میں ہمیں جانا پڑتا ہے، جہاں علی وردی خان نے بنگال کی سرزمین پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف سب سے پہلا علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اس کو لوگ جانتے نہیں ہیں، آج ہماری نسلیں بھی اس سے واقف نہیں ہیں، ہمارے بچے اس 100 سال کی تاریخ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کی ابتدا اور انگریزوں کی جو انٹری تھی اس دیش میں وہ 1857 میں ہوئی ہے۔ حالانکہ یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے، اور یہ تاریخ کے ساتھ بدسلوکی ہے، اور یہ تاریخ کے ساتھ میں گھناؤنا جرم ہے، ایسا جرم ہے جس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے، جس میں لاکھوں مدارسوں نے قربانیاں دی اور لاکھوں چرچوں کے اندر پجاریوں نے، مندروں کے اندر رہنے والے دیو دیوتیوں نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ پھر ان کی تاریخ کا ذکر کہاں ملے گا اگر ہم 1857 سے اپنی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں؟ یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغلیہ سلطنت کے زوال سے انگریزوں کو عروج ملا، مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہانگیری میں ہی آ چکا تھا، یعنی 1601 میں۔ اب آپ بتائیے 1601 سے ابتدا ہو رہی ہے، اور ہم آج کے اپنے کالجوں میں، اپنے اسکولوں میں، اپنے مدارس و مکاتب و مساجد میں اور اپنی پوری دیش کی جنتا کے لیے 1857 کی جنگ آزادی سے اس اتنی امپورٹنٹ وار کی اور اتنی امپورٹنٹ لڑائی کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنا تاریخی سبق پھر سے یاد کرانا چاہیے اور بچوں کے ذہنوں میں اسے نقش کرانا چاہیے۔ اس حساب سے ہندوستان جنت نشاں سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں 346 سال بعد ہوا، یعنی 346 سال کے بعد۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لت پت ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی تہذیب کی بقا کے لیے بے خطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے۔ 1857 کے بعد میں دوسری جاتیاں اس دیش کی لڑائی میں شریک ہوئی ہیں،
बरमला ये कहने में हमें कोई यार नहीं है, कोई अफसोस नहीं है और कोई रंजो मलाल नहीं है कि 1600 से 1857 की जंग आजादी में कोई हमारे साथ में नहीं था। सिर्फ कुर्बानियां दी हैं तो इन मदारिस ने दी हैं, इन मसाजिद में पढ़ाने वाली बोरियों पर बैठने वाले उलमाए किराम ने फांसी को फंदों को चूमकर इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है। और हम आज महात्मा गांधी का नाम लेते हैं और उसको कौमी बाबा के नाम से याद करते हैं। वो हमारे लिए, हम सब के लिए रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत हैं। लेकिन आप देखिए 1866-68 के बाद उनकी पैदाइश होती है और उसको कौम को हीरे के तौर पर बताया जाता है। लेकिन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 150 साल की तारीख है, उसके जो हीरो हैं, उसके जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसके लिए बेवा करके चले गए, अपने बच्चों को यतीम करके चले गए, अपने घर बार को, तन मन धन की सारी बाजियां कुर्बान करके चले गए, उनकी कुर्बानियां कहां जाएंगी? उनको कौमी हीरो के नाम के तौर पर अगर याद नहीं किया जाएगा तो कल क़यामत के दिन क्या हम सबको बख्श दिया जाएगा? ये तारीख क्या हमसे हिसाब नहीं मांगेगी? इसलिए हमें सही तारीख का हिसाब होना चाहिए। बहरहाल अगर मुसलमानों की आजादी को और मुसलमानों की कुर्बानियों को इंडिया की तारीख से जुदा कर दिया जाए और अपनी आजादी की जंग से जुदा कर दिया जाए तो हिंदुस्तान कभी आजादी का ये आज का दिन ना देखता। बहरहाल मैं अपनी बात को तवील न करते हुए और अपने कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं मदू करता हूं हमारे पहले कार्यक्रम का तालिब इल्म मोहम्मद इनाम, जो उर्दू स्पीच में आपके सामने यौम जमहूरिया के उन्वान पर तफसील पेश करेंगे। आए और अपनी तकरीर, अपना कार्यक्रम सामीन के सामने पेश करें। खुदाया शुक्र है तेरा कि तूने ये दिन दिखाया है, खुदाया शुक्र है तेरा कि तूने ये दिन दिखाया है, जिस दिन की तमन्ना थी वो दिन आज आया है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, हजरात उलमा इकराम, अज़ीज़ हम साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात, अल्लाह तबारक तआला का इरशाद गिरामी अपने किताब में है कि खुदा तआला फरमाता है तुम ही सरखुर रहोगे, तुम ही सरबुलंद रहोगे, शर्त है कि तुम मोमिन बन जाओ। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मुअज़्ज़ज़ हजरात, आज हम जिस मकसद के लिए मदरसा दारुल उलूम इमदादिया में जमा हुए हैं, ये हमारे मादरे वतन की आन बानो शान की बात है, ये हमारे प्यारे मुल्क की बात है। आज के दिन यानी 26 जनवरी में जमहूरिया का जश्न का दिन है। आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे दानिशवारा ने, कौम मिल्लत के रहनुमाओं, लीडर और पेशवाओं ने बड़े जद्दोजहद और बड़ी मेहनत और कोशिशों से इस मुल्क को तरक्की और बुलंदी और चलाने के लिए अपने मुल्क का आईन और कानून बनाकर नमूना पेश किया और इसी कानून को हमारे मुल्क को देश के लिए लागू किया गया। मुल्क का यह कानून इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। इसी की याद में हम तमाम लोग बिरादरान वतन कौम और मिल्लत के लोग 1950 से अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया के शक्ल में मनाता रहे और मनाते रहेंगे। मेरे नबी के ज़बां पे आया था मेरे वतन का नाम, मेरे नबी के ज़बां पे आया था मेरे वतन का नाम, यहाँ इल्म व वफा है फकत आपका इशारा था। मुझको क्यों ना हो ये वतन जानो तन से अजीज, मुझको क्यों ना हो ये वतन जानो तन से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। हर मुल्क का अपना परचम होता है, इसी तरह हमारे मुल्क का परचम तिरंगा है, जिसको कुछ वक्त हमने फहराया है। ये 3 रंगों का तिरंगा इस मुल्क के बिरादरान, ये 3 रंगों का तिरंगा हमारे मुल्क का निशान है। इस तिरंगा को पाने के लिए इस मुल्क के बिरादरान वतन और सबने मिलकर बड़ी कुर्बानियां दी और वतन अजीज को आजाद कराया। बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद हमारा ये मुल्क आजाद हुआ। आजादी की बहुत लंबी दास्तान है, कुछ मुख्तसर वक्त में बयान नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं इन्हीं वाज़ों के साथ अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अभी मैं तिफले मकतब हूँ मुकर्रिर हूँ ना फरजाना, अभी मैं तिफले मकतब हूँ मुकर्रिर हूँ ना फरजाना, तमन्ना दिल में गूंजी है सुना दो हक़ का परवाना। क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, क्या हुआ अगर मर गए वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती है चमन के वास्ते। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अगर खिलाफ है तो होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है तो होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। अरे सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वमा अलैना इल्लल बलाग।